Good evening to all. Now prayer, Tamil Thai Vazhathu. Kindly requested to stand all the parents, chief guests. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Welcome speech. Good evening to everyone. Respected chief guests, beloved correspondents, principal, dedicated teachers, proud parents, dear friends, and my dear students. It is a matter of great joy and pride to welcome you all to our 33rd annual day function. This is a special day. Allow us to celebrate the hard work, talents, and achievement of our students. Our school is not only a place of education, but also a place of where values are taught and confidence is built. Today's performance shows the creativity, discipline, and dedication of our school students.
guided by teachers and supported by parents. We are profoundly grateful to our Mr. T.V. Sivaperumal Sir, M.A. M.Ed, Secretary of Vellore District Private School Association, and Mrs. Dr. Vimala Srinivasan Ma'am, MS MTech PhD, Vellore Corporation Education Committee, Chairman of Second Ward Member. Next, Mr. Selva Mani, Canara Bank of and Police Department officers, etc. With us, whose presence has made the occasion more meaningful and memorable. I would like to extend a special welcome to our parents. Your unwavering supporting in this cornerstone of our success. To my lovely students, today is your day to shine the stage, show your skills with pride. At beginning of these occasions, a function, we will start the program with lighting the traditional lamp which symbolizes knowledge, wisdom and removal of darkness. I humbly request our chief guest, correspondent sir, principal and other dignitaries to kindly forward the light lamp to make the inauguration of today's function. அவங்களுக்காகவும் ஒரு விளக்கேற்றத்துக்காக வாழ்த்துக்கள். Of our school, I welcome each and every one of you. Thank you for your presence. Thank you and have a wonderful evening. Thank you. Now, time to honoring our chief guest, Mr. T.V. Sivaperumal Sir, Secretary of Vellore District Private School Association member. I kindly Mrs. Vimala Srinivasan Ma'am of Vellore Corporation Education Committee, Chairman of Second Ward Member. Next, R. Selvamani, retired of AGM in Canara Bank. Sir, இப்படி வந்து போடுங்க சார். இப்படி திரும்ப பிரதி. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். நேரம் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப அதிகமாக நான் பேச விரும்பலை. உங்களுடைய பிள்ளைங்களுடைய கலை நிகழ்ச்சிக்கு பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கீங்க. நாங்கள் பேசி உங்களை பார்த்தீங்கன்னா போர் அடிக்க விரும்பலை. ரெண்டு விஷயம் மட்டும் வேகமாக சொல்லிட்டு போயிடுறேன். இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி
கல்வி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஏஐ மூலமாக டிஜிட்டலாக ஆகிடுச்சு. டிஜிட்டலாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக கல்வியை கற்கிறோம். அதே நேரத்தில் அதில் நிறைய பாதிப்புகளும் இருக்குது. இன்றைக்கு முதல் விஷயம், செல்ஃபோன் நண்பனாகவும் பாருங்கள், எதிரியாகவும் பாருங்கள். இன்றைக்கு ஸ்கூலுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிள்ளைங்கள் எல்கேஜி, யூகேஜி, ஏன் ப்ரீகேஜி மாணவர் கூட செல்ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வராங்க. செல்ஃபோனை பயன்படுத்துறதுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுங்க. எதற்காக பயன்படுத்துகிறாங்க, ஏன் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். நிறைய பேர் பேரண்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோ பேரண்ட்டுக்கிட்ட பேசுகிறாங்களோ இல்லையோ, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்கிட்ட பேசுகிறாங்களோ இல்லையோ, குழந்தைகிட்ட தயவு செய்து பேசுங்க. பேசுகிறதே கிடையாது. நர்ஸுக்கிட்ட இருந்து இன்றைக்கி நர்சரிக்கிட்ட வந்துடுறாங்க பிள்ளைங்க. நிறைய பிள்ளைங்கள் நான் ஏறக்குறைய வேலூர் மாவட்டத்தில் 400 பள்ளியில் பார்க்குறேன். ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் 2-3 மாணவர்கள் ஆட்டிசம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்காங்க. அதாவது மனித வளர்ச்சிக்கு சற்று குறைபாடு உள்ள மாணவர்கள். இது கொரோனா காலத்துக்கு பிறகு தான் இது நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யணும், நல்ல உணவு தேவை, நல்ல உடை தேவை, நல்ல இருக்க இடம் தேவை. இதெல்லாம் நல்ல கல்வி தருகுது. இந்த நல்ல கல்வியை கொடுக்கக்கூடிய கவிதா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி தாளாளர் யாருக்குறைய எனக்கு 20 வருஷமாக பழக்கம். நல்ல கடுமையான உழைப்பாளி. இந்த பள்ளிக்கு நிறைய வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்திற்கு தேவையான செயல்பாடுகளை நான் செய்து கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். இந்த பள்ளியை 20 வருஷமாக பார்க்குற நல்ல வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு. மழலையர் மற்றும் தொடக்க பள்ளியிலிருந்து இன்று மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியாக உயர்ந்திருக்கு. இன்னும் சிறிது காலத்தில் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியாக கண்டிப்பாக புதிய தாளாளர்கள் இப்போ பெயர் சொன்னாங்க, அவங்க கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போவாங்க. மேலும் வந்துட்டு தேர்தல் திருவிழா வருகிறது. அனைவரும் வாக்களிக்க வாழ்த்துக்களுடன் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கொஞ்சமாக தான் பேசியிருக்கேன், கோச்சிக்காதீங்க, டைம் ஆகிடுச்சு. தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ. வேலூர் மாநகராட்சி கல்வி பிரிவினுடைய செயலாளர் திருமதி விமலா சீனிவாசன் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ மேடம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இந்த மேடையில் வீட்டிற்கும் இந்த பள்ளி தாளாளர் அவர்களுக்கும், பிரின்சிபல் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஆசிரியர் அவர்களுக்கும், இன்று உங்கள் மாணவர்களின் கலைத்திறனையும் கலைநயத்தையும் பார்க்க கூடியுள்ள பெற்றோர் அவர்களுக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம். நேரம் ஆயிடுச்சு, அதனால் சிம்பிளாக சீக்கிரமாக சொல்லிடுறேன். ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மறுபடியும் உங்களை பார்க்கணுன்னா சில நேரம் ஆகும். அதனால் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தையும் சேர்த்து சுருக்கமாக சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். ஐயா சொன்னது போல் கம்ப்யூட்டர் உலகம், இனி வரும் உலகம். இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நினச்சிருந்தது கம்ப்யூட்டர் தான். இதுக்கப்புறம் வர ஜென்ரேஷன் ஏஐ ஜென்ரேஷன் தான். நீங்கள் எதை செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது ஒரு மிஷின் செஞ்சு முடிச்சிடும். அதனால் நம்ம இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு மூளை அதிகம். நம்ம பெற்றோர்களை விட 4 மடங்கு சிந்தனை திறன் அவங்களுக்கு அதிகமாக உள்ள மாணவர்கள். அவங்கக்கிட்ட சிந்தனை இருக்குது, திறமை இருக்குது, அதுக்கான திறனும் இருக்குது. அந்த 3த்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்க போகணுன்னா அதை எப்படி நம்ம செயல்படுத்தணுன்ற ஒரே ஒரு தூண்டுகோல் தான் பெற்றோர். அந்த தூண்டுகோல் பெற்றோர் இருக்கிறாங்கன்னா அதை எப்படி பயன்படுத்தி மாணவர்கள் அடுத்த இடத்துக்கு போகணுன்றதை யோசிக்கணும். எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணாமையோ, லேப்டாப் யூஸ் பண்ணாதையோ, ஃபோன் யூஸ் பண்ணாமையோ இப்போ இருக்க முடியாது. ஆனால் அது எதுக்கு தேவை, எங்கே தேவை அப்படின்ற ஒரு கேள்வி. வீட்டில் ஒரு பொருள் வாங்கி தரணும்னு நீங்கள் பெற்றோர்கிட்ட கேட்குனீங்கன்னா அவங்க எத்தனை கேள்விகள் வைப்பாங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் படிக்கும்போது இது தேவையா தேவையில்லையான்ற கேள்விகள் உங்களுக்குள்ளே வந்தால் தான் நீங்கள் படிப்புலேயும் சரி வாழ்க்கையிலையும் சரி முன்னேற முடியும். 2வது விஷயம், உங்கள் உடல்நிலை. உங்கள் பெற்றோர் உங்களை வயிற்றில் கருவில் சுமந்ததுலேருந்து உங்களை இந்த பள்ளிக்கு கொண்டு வர வரைக்கும் உங்கள் உடல்நிலையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் விலை மதிப்பு கிடையாது. என்றைக்குன்னா அதுக்கான விலை உங்களால் சொல்லிட முடியுமா? டாக்டர்கிட்ட போகிற வரைக்கும் அதனுடைய விலை உங்களால் சொல்லவே முடியாது. ஒரு டென்டிஸ்ட் கிட்ட போனால் தான் உங்களுடைய பல்லோடைய விலை உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா அவர் நினைப்பார் உனக்கு கேவிட்டி இருக்குது, அதனால் அதை எடுக்கணும், அதை சரி பண்ணணும்னா அதனுடைய விலை இவ்வளோன்னு. அது வரைக்கும் உங்களால் உங்கள் கிட்ட இருக்கிற ஒவ்வொரு விலை மதிப்பற்ற உறுப்புகளும் விலை மதிப்பற்ற விஷயங்களையும் தெரிஞ்சிக்க வாய்ப்பே இல்லை. அதை நீங்களாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு அடிக்ட் ஆகி கெடுத்துக்காதீங்க.
விலை மதிப்பற்ற உங்களுடைய உடம்பையும் உங்களுடைய அறிவையும் என்றைக்குமே ஒரு விஷயத்துக்கு அடிக்ட் ஆயிட்டு அதை நீங்க கெடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா அது உங்க வாழ்க்கைக்கு கண்டிப்பா உதவாது. அதுக்கான விதையை நீங்க நிர்ணயிக்காதீங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கை விலை மதிப்பு இல்லாததாக அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க எடுத்து போனீங்கன்னா உங்களுடைய உயரம் நீங்க நினைக்காத இடத்துல இருக்கும்ன்றத சொல்லிட்டு, ஒவ்வொரு மாணவரும் இந்த இடத்துல, இந்த பள்ளியில் இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒரு சிறந்த அரசு அதிகாரின்றது இல்லைங்க, அரசுன்றது இல்லை, எல்லா பொறுப்புலையும் எல்லா திறமைகளும் இருக்கு. உங்க திறமை எதுன்னு நீங்க கண்டறிந்து, கல்வி இல்லை எண்ணும் எழுத்தும் கல்வியில இருக்கு. நீங்க எண்ணிலையும் உங்களுடைய திறமையை காமிக்கலாம், எழுத்துலையும் காமிக்கலாம், கலையிலையும் காமிக்கலாம். எதில் உங்க திறமை அதிகமா இருக்கோ அதுல நீங்க திறன் பெற்று வாழ்க்கையில முன்னேற என்னோட வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Now our school academic year of annual report. Good evening to everyone. Respected chief guest, beloved correspondent sir, ma'am, respected teacher, dear parents and my lovable students. I feel honored to present the annual report of our school for the academic year of 2025 and 26. This year has been a year of learning growth and achievement of our school. Our school has shown excellent performance in academic year as well as in curricular activities. We celebrated important festivals such as Independence Day, Republic Day, Teachers' Day and Children's Day with great enthusiasm. Various culture programs and awareness activities were organized for all over development of our students. A special mention must be made of parents-teachers meeting conducted regularly. This meeting strengthened the bond between our parents and teachers and help us to discussing the students' progress and working together for their improvement. We sincerely thank all the parents for their valuable support and cooperation. Our school also conduct the educational program, special assemblies and valuable based activities to encourage the discipline, confidence and creativities among students. The success of our school is the result of our cooperation and support of our respected correspondent sir, ma'am, principal and dedicated teachers, supportive parents and hard-working students, or we are confident of achieving a very great milestone in coming year. Before I conclude, I thank you everyone who has contributed to the progress of our school. Thank you once again. Now, our speech by correspondent ma'am. Good evening everyone. எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எங்களுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறோம். நீங்கள் எல்லாரும் வருகை தந்ததுக்காக உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி ப்ளஸ் மகிழ்ச்சி வாழ்த்துகள் எல்லாத்தையுமே தெரிவிச்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி தருணத்தில் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறதுல நாங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய நிகழ்ச்சி தான் இப்போ எல்லாமே நடக்க போகுது. அதையெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் சந்தோஷமாக ரசிக்கணும், ப்ளஸ் நல்ல கைத்தட்டல் கொடுக்கணும். அதுதான் குழந்தைங்களுக்கான நல்ல என்கரேஜ்மெண்ட். எங்களுக்கு நல்ல கோஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டுருக்கீங்க. அதுக்காக ரொம்ப 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 பெரிய பெரிய நன்றிகளை உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ. Honoring ceremony to our school teachers, correspondents, principal, for every one of this hard working and their dedications. I kindly welcome all the staffs to come forward on the stage. It starts from our correspondent sir and correspondent ma'am, because they are the big backbone of our freedom to do the hard work and do whatever we will and wish. போட்டோ எடுக்கும்போது மட்டும் எனக்கு கூப்பிட்டு
Next, future correspondent, Mr. Pradeep sir. Parents are requested to clap hands and encourage them. சார் செடி ஏன் கொடுக்கல? அதை கொடுக்கணும்ல எல்லாருக்குமே. My anyone teacher kindly requested to come and give the flower wash. யார Mr. Sudhakaran, thank you for your good service. You are always very sincere and very good. Thank you. Next, Mrs. Sumadi. Very, very special. She is very special. She is very sweet. She is always very active and sincerity and all things. Congratulations, Sumadi, and best wishes and all wishes for you. Thank you. Mr. Babu Karthik Master. இவரை பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லியே ஆகணும். He is very brilliant. He is very kind of us. We also very kind of him. Thank you. Thank you, Sujit. இவங்களுக்காக நீங்க கண்டிப்பா கிளாப் ஹேண்ட்ஸ் பண்ணும். உங்களோட ஒவ்வொரு குழந்தைங்களையும் அவ்வளோ அழகா பார்த்துட்டு அவங்கள சாப்பிட வைக்கிறது முதல் கொண்டு எல்லாமே பார்க்கக்கூடியவங்க அவங்க தான். மிஸ்ஸஸ் அம்பிகா. Thank you, parents. Now the program will start. Thank you for your cooperation. Maria is always our well-wisher. We thank her. Thank you, Maria. Thank you. Thank you. இப்போ நம்ம வர சீஃப் கெஸ்ட் மிஸ்டர் பூஜோலை சீனிவாசன் சார், எம்ஏ சேர்மேன் கபடி வெள்ளூர் அசோசியேஷன். அவரை ஆனர் பண்றதுக்காக ஸ்டேஜில் அழைக்கிறோம். சார் சில வார்த்தைகள். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். கொஞ்ச நேரம் இடைஞ்சலுக்கு மன்னிக்கவும். ஏன்னா நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக போயிட்டுருக்கு. நம்முடைய சம்பத் சார் மற்றும் காந்திமதி அவர்களின் பள்ளி 33ஆம் ஆண்டு விழா நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினர்
சிவபெருமான் சார் அவர்களை நம்முடைய மாமன்ற உறுப்பினர் சார்பாகவும் வேலூர் மாவட்ட விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணியின் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்பதோடு இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கும் முதல்ல தாய் தந்தை மற்றும் அவர்களை அரவணைக்கும் தாய்மார்களுக்கும் இந்த ஆண்டு விழா சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்க உறுதுணையாக இருக்கும் நம்முடைய இந்த பள்ளியின் குழந்தைகள் அவர்களுக்கும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணி சார்பாக மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்பதோடு நன்றியும் தெரிவிக்கின்றேன். அதே போல் எல்லா விளையாட்டுக்கும் இப்போ சிறப்பு செய்யும் விதமாக ஏற்கனவே நான் போன 32ஆம் ஆண்டு விழாவிலே சொன்னேன், சிலம்பத்துக்கு 3% உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்கன்னு. அந்த போல் நீங்கள் படிக்கிறது மட்டுமே இல்லை, இங்கே படிக்கின்ற பிள்ளைகளும் சரி, அவர்களை பெற்றெடுத்த தாய்மார்களும் தகப்பமார்கள் 2 பேருக்குமே சொல்கிறேன், தயவு செஞ்சு படிக்கிறது மட்டுமே இல்லை. இப்போ ஏன் இந்த கதையை சொல்கிறேன்னா, விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணி சார்பாக விளையாட்டு பொருளும் விளையாட்டை ஊக்குவிக்கிறதுக்குமே அந்த பிடி பீரியடை வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு கனிவான அன்போடு சொல்லியிருக்காங்க. தயவு கூர்ந்து உங்கள் பிள்ளைங்களை விளையாட விடுங்க. ஏன் விளையாட விடணும்னா, செல்ஃபோன் படிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும். படிக்கிறதுக்கு தேவையானதை ஆன்லைனில் என்ன சப்ஜெக்ட் நமக்கு தேவையோ அதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும். அதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்போடு வளங்க, இல்லைன்னா பிள்ளைங்களோட கண் பாதிக்கப்படும். பின்னாடி ஃப்யூச்சரில் அவங்களுக்கு இப்போ நமக்கு தெரியாமல் அதில் ஏதோ ஒரு புதுசாக இருக்குதுன்னு நோண்டி பார்க்கும்போது தவறான வழிக்கு போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறது. தயவு கூர்ந்து இங்கே வந்திருக்கும் தாய்மார்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களும் கனிவோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். கண்டிப்பாக பிள்ளைங்களை கவனிங்க, அவங்க என்ன படிக்கிறாங்க, படிக்கலைன்னா பரவாயில்ல, நல்லா விளையாட விடுங்க, நல்லா தூங்க விடுங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் கூட ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். இது அட்வைஸாக எடுத்துக்காதீங்க, இருக்கிற நாட்டு நடப்பு இன்னைக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ.